We have three current and former CEOs of Kerala Startup Mission, and also Mr. Rajesh, who was helping, who played a very key role in development of startup ecosystem as a part of the panel. So I welcome all of you. So we know that we are actually doing this future of Kerala startups at a time where quite a bit of debate is happening globally about the startups. Uh, the there is a challenge in the startup funding happening in different part of the world. Some of the recent crashes which has happened in very high valued startups both in India as well as abroad, and there is a fear that dot-com burst is again in the offing. That's one side of the story. The other side of the story, Kerala also have seen surge of startups in the last few years, maybe in the last 6 to 7 years at least. There's a huge amount of growth in the startups, at least in the numbers. And there is also a question which is generally being asked, and I'm sure that panelists will answer this question, that why are we not seeing still a unicorn from Kerala? Even though we have hear about Kerala Startup Mission and the startup ecosystem has been rewarded in many different ways. So I think this session we will be focusing on these aspects, and to see how the startup as a major vehicle for economic growth for the state is going to really grow into the next few years. So I think I will start with Mr. Rajesh Nair. As I said, Rajesh Nair consults, support a large number of startups and SMEs, and he is part of Ernst looking at both global and national level. So let me ask Rajesh, see there is a theory that startups is more of a hype, one side. The other side, we also see that India is now the third largest hub of startups. Few other reports says that yes, in numbers we are the third largest, but impact wise we may not be in the top 10 or 20. I mean, many smaller countries are actually have very impactful startups. We still don't have too many startup products, exceptions like Soho and others, which are becoming globally very famous per se. So how is this startup ecosystem globally is actually shaping up? And also how is it shaping up in Indian context? Maybe from that broad point we will actually come to Kerala. So what's happening around the world is this entire startup ecosystem started in the Silicon Valley, not just because of enterprising entrepreneurs, but there were a lot of institutions of stature around the valley. So you had the Stanford universities of the world, who there was a lot of technical know-how which was there in the US, and because of that, it really started kicking off in the US in the late 60s, early 70s, and you would see a lot of those companies which have started in garages and in labs and all that. So what we tend to miss out is there was a lot of academic interface during that initial part of the startup journeys across the world, and it started in the US. In India, we are not very old, but yeah, I think if you call Infosys and some of them the startups, it's like the mid 80s where the startups have kicked off. I remember ICICI used to have a venture fund way back in 85, 86, which was looking at investing in startups, etc. So that was the initial history. But things really kicked off after the IT boom really kicked off in India. And if you look at the startup ecosystem, it's really kicked off after I think 96, 97, and with Infosys and some of them listing and the stock markets realizing the power of some of these companies. So across the world, there is a lot of impetus. People are looking at startups as a viable career option and an option to create value. The other part of why it sort of kicked off in the West and it's sort of gone slow in India is the availability of funds. If you look at the West, there was always, these educational institutions in the West and the pension funds in the West have always been large, like the New York Police Department or the San Francisco Teachers Department. Some of these funds, of some of these pension funds, they were always looking at avenues to invest money. And since the rate of interest in these countries, in the US and Canada, has been lower, they've always been looking at better investments around. And
that's when venture capitalists started curating the funds from some of these pension funds and creating these venture capital / private equity firms. So that really kicked off, and in the last 20-25 years, we have seen not just one company but a lot of company making huge amount of money, and in general most of them have made money, and the economics is also such that for every 10 investments that these funds have invested, even if one investment really kicks off, the amount of money that they make from that one investment sort of subsidizes the other losses, and the less money that they make in the others. So people have always been looking at new investment opportunities, and suddenly this entire startup ecosystem became a separate area or an alternate investment mode for a lot of these companies or a lot of these funds. In India, we are probably around 15 to 20 years old. Kerala, largely around 2012, when I think Jay was the head of KSUM, when there were a series of these programs to promote startups, and suddenly it started kicking off. Largely, if you look at some of the initial startups in Kerala, they have all been the IT services and less IT products, but largely IT. But now, of course, it is, with Dr. Saji coming in and taking it to the next level, and now with Anoop at the helm, things look a lot forward. What's happening in India is the availability of funds. While we say that there is a funding winter, and my reading of the situation is it's slightly temporary. There is perhaps there is a dearth of some of these funds coming in, but there are a lot of new sources of funding which is coming up. And what do I mean by new sources of funding? There are lots of families who have now decided that they need to get into alternate investments, not just their own family businesses, and they have set up funds. So it's not just the Reliance and the Adanis, but even a lot of smaller funds. Let's say even the Muthuts and the V-Guards, Kochausep Chitlapalli is now identified a fund for investing in startups, etc. So there is a wide variety of such money coming in, and they're all looking for good paper. And when I say good paper, I mean good business models and good companies. A large trend which is happening in the world in the last 3 months, also last 3 years, is also the new impact. You heard the earlier session about environment and impact startups. Large funds like a BlackRock says that a percentage of our total corpus will be used exclusively for funding impact startups. So startups which create inclusion, startups which create a better environment, and startups which create a better life and life ecosystem. So these are some of the trends which are coming up. And if I look at the future, I just see rosy pictures. There is no hint of any winter happening in the next 2-3 years. Whatever happens in the global economy, down, up, whichever, the startup ecosystem is here to stay, and people are here. People will make money. Yes, of course, those ridiculous valuations that you have seen in the past will come down, will slow down. There will be rationalization in those things, but the money won't subside. You will find more and more sources of money coming into the startup. So it's a fairly rosy picture, and KSUM is at the right forefront, getting all the accolades from across India in terms of what we are doing in Kerala, and we are at an absolutely rosy time. Thanks. That will be really good news for both startups and Anoop in particular. I think before we get to you on specifically how the startup landscape is going to go for the future, we always say that there is a Kerala model in everything. Now, I believe that in the startup space also, we have developed a slightly different Kerala model, which I call as an inside-out approach. Because if you look at across the world, which the places which we are familiar with, other than Israel, if you look at like Valley, which Rajesh spoke, in India, Bangalore or NCR region or Hyderabad, these are the regions where we always speak about the startup happening. All of them are outside-in approach, where people from other part of the world, other part of the country, they come there, they work with the larger companies over there and brought the startup ecosystem.
Due to various reasons, we never had that luxury of having large companies and industries supporting the startup. So we actually did the other way around. We started from what we call as the inside-out approach. So we went back, we went down to the colleges, we created incubation centers, we then sort of provide them technical training, supported them in the incubation space. So Jay was the person who's primarily sort of built the entire value chain for the startup to grow. And I think the government actually played a very important role. The public policy in that context played a very important role on that. Maybe you could actually enlighten us on what has happened till now, like in the Kerala startup ecosystem context, how the entire the government support, public spaces. See, if you go and ask a Maharashtra person, they may not even know that there is a startup mission exists there, but because there is a huge amount of industry body which supports that. But that's not the case in Kerala. So what is this trajectory so far, so that we can actually, when we are looking at future, we will see that what is the foundation we have already built on. So I think as Rajesh said, when we had Emerging Kerala Meet being held in 2012, or in fact the story of startups in Kerala go way back to 2001, when a small space was created for emerging companies in Technopark. That was actually the beginning. The then CEO, Rajiv, started a small space for small companies to come and sit there. That's all that we did. We didn't do any money grants, or we didn't give any, support or anything. We just gave them the space to be there. So the large Technopark then had a small space where the new companies could come and sit. Probably you have an entrepreneur who had the space there at that point of time, today heading KSM. So that went on for some time, and then later when India came up with the policy of incubators, ours was the first non-academic incubator as early as 2006. It was fully under the government, limited exposure to outside, but then we slowly built it up. We started building Mars, and it went on for some time until 2012. We had this Emerging Kerala Summit, when everything ripened to a level and the youth started taking a initiative. And that year's IT policy, we reflected on something called innovation and entrepreneurship as one of the chapters in the IT policy. So mostly our early, the so-called startup movement started on the IT sector, technology sector. And later in 2014, when we created an innovation entrepreneurship policy, technology innovation entrepreneurship policy, we made it very clear that we're going to approach it multi-pronged. Now, why did Kerala think about it? If that would be very interesting, in some of the earlier sessions you would have heard, we have a lot of factors which prompted us to think. One was a tilting demographic position. We were already becoming an aging population. And even as early as 2012-14, we have realized that we are having homes with a lot of old people and the young guys working elsewhere. So that was one. The second was younger parents meant that the students had a few years to play around, risk-free, attempt their hand in entrepreneurship. If they fail, fall back to their thing. The third factor was there was a feeling at that point of time that the remittances are going to dry up. Because during that phase, there was a thinking that now the Gulf is going to dry up soon. It doesn't happen, but then there was a thinking at that point of time. All these social, economic, demographic factors made us want to have our youth stay back in the state. Now, how do you make your youth stay back in your state? You give them provisions to create value here, enjoy value in this place. And that is why this youth entrepreneurship policy started. And that's what Dr. Saji referred to as inside out. Now the question was, give them all the money you have, give them all the space you have. But where does the technology come from? They don't have exposure to all these things. So we started at school. The first thing was catch them young. The first time after Google did in UK, we distributed Raspberry Pi across, I think it started off with 25,000, then went down to another 10,000 and so on. We gave this, it's a computer which comes into your palm, so it's like a board.
And the students came out with very innovative projects, ideas, and that the tinkering mentality started coming in. And later we went on to the school level or the +2 level for hackathons. We brought in the Fab Labs, actually, which is like giving you the latest technology which was used in MIT. And then started setting up innovation entrepreneurship development cell in all engineering colleges to start with. And by this time, the slow network was being built up. The government came up with policies which enable people to look into entrepreneurship as a passion, as a career, and there was no taboo attached to it. Because, as I said, 2012, there was one issue which we were facing. Startup had become a fad. Thanks to a lot of youngsters who created the startup village, they made a big fanfare about being an entrepreneur. It caught on very well. But there were a lot of these false cases where people were hiding behind a startup because there are too many papers to hide. They completed engineering, but too many papers to clear. So then we didn't want those kind of false cards also. So demystifying the startup thing, encouraging them, training them, I think all of this took a long time. If I remember correctly, we used to work with the team. We adopted the Babson model, which is an ecosystem model, and started ticking every point. Does Kerala have it? Give it a thumbs up. You're not good? Okay. You're bad? Give it a thumbs down, and start working on the thumbs down. So we started working point by point, and one of the last things which I probably handed over to when Dr. Saji, when I moved out, was a novel concept of a fund of funds. Though there was a fund of fund concept by SIDBI, we had a different notion. I'll leave it to him to explain that. The second was government as a marketplace. See, it's very easy to say that you can create a design, but who is going to buy from you? Even today, we are facing the same issue in electronics sector. People say that our people are very good in design, but why would some company, OEM, buy from you? They don't know you. You don't have a history. And unless an OEM buys from you, you're not going to create value. You might produce one time, but then you don't sell it. So we created government as a marketplace, which again grew. So phase by phase, we were getting into the early, crawling, walking stage. We moved into a running and scaling up. Government started becoming confident. Change of governments did not affect the Kerala startup ecosystem because the idea was bought into. Everyone believed it. It was not seen as the previous government's initiative or our initiatives or changed the policy. It was followed. There was a continuity. And then it went on to a scale-up level. We moved into latest technologies. I think we signed up to whichever place we could. We signed up with Singularity University to find out what is latest happening in the world. We send our startups into the very technology ecosystems to find out what is happening there. So there's a lot of effort. When we say attributed to the person in charge, it is not correct. A lot of foot soldiers who have been on the ground doing it day and night. A lot of teachers in engineering college who were the nodal officers. A lot of people. I think it was built to a level to peak, and that's when I passed on to Dr. Saji. I think you can take it over from there, sir. Thank you. I'm excusing myself. There is a flight which got cancelled, and I wanted to head back to Bangalore today itself. So I'll see you folks sometime. Okay. So I think as Jay mentioned, there is an ecosystem, a business ecosystem for supporting the startup has been built over the period, perhaps piece by piece. Now it is a time for us to go into the next level. I know you are going to run with that. I'm sure that you will have a great plan for that and how the startups in general are going to happen in Kerala. But one question is that we also have a unique aspect in the case of startups in Kerala compared to many other part of so-called glamorous startups which we hear about. Now, most of you know that so-called great unicorns in the country, most of them are actually not making money. They actually burn a substantial amount of money, and that is a global phenomena also. It is believed that
over a very long period of time they will become profitable, and you keep on burning the money, keep on increasing the top line, and then at some point of time you will become profitable, or even if you are not profitable, you will be sold from one hand to the other hand. This is a model which is happening for almost last 20 years, and that's what we hear the news about abnormal valuations of companies, and company making 2000% loss is actually becoming a darling of the stock market in the IPO and things like that. But in Kerala, we had a very different model. So far, we didn't have too many unicorns. We have only one unicorn which has come out of the Kerala ecosystem to some extent. But we also can say that we didn't have too much of deaths in startups, right? In fact, during the COVID period, across the country, perhaps the minimum amount of mortality happened in Kerala startups. So one question, while you are looking at what is going to be the future, are you really continuing to follow the same model, what I call as Bharat startups, who looks more of profitability and sustainability as a key thing rather than valuation and venture or VC friendliness as one of the criteria? They look more on profitability and cash flow management as an important thing. Is it that model Kerala should follow? What are those major limitations in the Kerala's current landscape, and how are we going to address that? So if you can touch upon a couple of these points also, it'd be great. എന്നോടാണോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുകയായിരുന്നു. ഞാനിങ്ങനെ ആ പ്രേക്ഷകരെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആക്ച്വലി പരിചയമുള്ള കുറച്ച് മുഖങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട്. പടിഞ്ഞാറുനിന്ന് അടിക്കുന്ന ആ ഭയങ്കര വെയിൽ താങ്ങാൻ പറ്റാതെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ്സൊക്കെ വെച്ച് ഒരു കവറൊക്കെ വെച്ച് മുഖം മറച്ച് ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്നെന്തോ കാര്യമായ ഇൻഫർമേഷൻ നേടാനുള്ളൊരു ശ്രമം നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ട് മഹാരഥന്മാരുടെ ഇടയിൽ അകപ്പെട്ട ഒരു കുഞ്ഞു മത്സ്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ. ആക്ച്വലി വി ഹാവ് the founder CEO of Kerala Startup Mission, which is Dr. Jayasankar Prasad, and we have Dr. Sajeev Gopinath, who has taken it to a next level, taken it global. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് പുറകോട്ട് പോയിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഫാഷൻ പോലെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഫാഷനാണ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെന്ന് പറയുന്നത്. ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക്, ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക്. ഞാനിപ്പോൾ സിന്ധു ഭാസ്കർ ഇവിടെ ഉണ്ട്, തവനൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ നിന്ന്. സിന്ധുവിൻ്റെ നെവ്യൂ വാണ്ട്സ് ടു ഡു സംതിങ് വിത്ത് ദ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്. A lot of parents call me and tell me that my own professor from TKM called me and said, എൻ്റെ മോന് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? വിടണോ? അവനെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ചെയ്യാൻ വിടണോ അതോ വേണ്ടേ എന്നൊക്കെയുള്ള പേടികൾ പേരൻസിൻ്റെ മനസ്സിലിങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് has become so fashionable that everybody wants to have a piece of that startup revolution or startup pie as we call it. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പുറകോട്ടൊന്ന് പോയിട്ട് എന്താണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ, എന്തിനെയാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കഥകൾ പറയാം ഇതിനകത്ത് നടന്ന സംഭവങ്ങൾ. ഈ കഴിഞ്ഞ 6 മാസമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ്റെ CEO ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നടന്ന ചില സംഭവങ്ങൾ വളരെ രസകരമായ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഞാൻ കൊട്ടാരക്കരയിൽ 10ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികൾ, A+ നേടിയ 10ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികളെ ആദരിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങ് മിനിസ്റ്റർ സംഘടിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവിടെ സംസാരിക്കാൻ ചെല്ലണം എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു. 1000-ഓളം കുട്ടികളും അവരുടെ മാതാപിതാക്കളും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കത്തിക്കയറുകയാണ്, ഇതാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വലുതാണ്, ഇതാണ്. ചടങ്ങെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ശാസ്താംകോട്ടയിലുള്ളൊരു 3 സ്ത്രീകൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിച്ചു, സാറേ എനിക്ക് ഈ മല്ലിയും മുളകും ഒക്കെ പൊടിച്ച് കവറിലാക്കി വിൽക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു മില്ല് തുടങ്ങണം. സ്റ്റാർട്ടപ്പിന് എന്നെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുമോ, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്നത്? അപ്പോൾ ഇത് കേൾക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഒരു ചിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു വ്യവസായവും സ്റ്റാർട്ടപ്പാണ്, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ അവരെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ചിന്ത. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനൊക്കെ പറയുന്നതിലുള്ള ഒരു തെറ്റുകൊണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇംപ്രഷൻ ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, പക്ഷേ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. വ്യവസായ വകുപ്പ് 1000-ഓളം ഇൻറ്റേണുകളെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളുമായി ഡിപ്ലോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയ പൊടിമില്ല് തുടങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക്
MSME ലോൺ കിട്ടും. അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊട്ടാരക്കരയിലുള്ള അല്ലെ ശാസ്താംകോട്ടയിലുള്ള ഇൻറ്റേണുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം, അവർ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു സംരംഭം സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ എന്ന വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നില്ല. അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ട ഒരു പ്രശ്നമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പൊതുബോധം, പൊതുവേ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പൊതുബോധം എന്ന് പറയുന്നത് വിവരസാങ്കേതികവിദ്യ അല്ലെങ്കിൽ IT, ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ, മെഷീൻ ലേണിംഗ്, ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണിക് വെഹിക്കിൾ, സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി, സ്ഥിരമായി നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ചില വാചകങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള കമ്പനികളാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ എന്നുള്ള ഒരു പൊതുബോധവും ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എങ്ങനെയോ രൂപാന്തരപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രൈമറിലി നമ്മൾ ആദ്യം ടെക്നോ പാർക്കിലായിരുന്നു ഇരുന്നിരുന്നത്. ആൾക്കാർ ടെക്നോ പാർക്കിനെ എപ്പോഴും അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യയുമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ടും IT ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ടും നമ്മളെന്തോ IT-യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിഷനാണ് എന്ന് പൊതുവേ ഉള്ളൊരു ധാരണ ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിലുണ്ടായി. അപ്പോൾ അത് മാറ്റാനും നമ്മൾ ശ്രമിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത കഥ പറയാം. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം എന്നെ ലിജോ ജോസ് പല്ലിശ്ശേരി, പ്രോബ്ലി പുള്ളി ഒരു സംവിധായകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ചുരുളിയുടെ സംവിധായകൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും പുള്ളിയെ. അപ്പോൾ ലിജോ എന്നെ കാണാൻ വന്നു. ലിജോ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിനിമ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വളരെ കോസ്റ്റ്ലി അഫെയറാണ്. നിരവധി കാശ്, കോടികൾ ഒഴുകുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് സിനിമ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എൻ്റെ ഐഡിയ ഇതാണ്, ഔട്ട്ഡോർ പ്രൊഡക്ഷനെ മൊത്തമായി ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇൻഡോറിൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സീനുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ആക്ടേഴ്സ് ആ സ്റ്റുഡിയോയ്ക്കകത്ത് വന്ന് അഭിനയിക്കുകയും അതിനെയെല്ലാം കൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഒരു ചലച്ചിത്രം നിർമ്മിക്കാൻ വളരെ ചെറിയ ചെലവിൽ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റുഡിയോ നിർമ്മിക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്. കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നെ സഹായിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബോംബെ എന്നുള്ള ചില സാങ്കേതിക സഹായങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് കിട്ടും. അങ്ങനെ ചില സ്റ്റുഡിയോകൾ ബോംബെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തൊരു ആൾക്കാരുണ്ട്. നമുക്കിവിടെ ഇച്ചിരി സ്ഥലം കിട്ടുമോ? അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നൊരു ചോദ്യം. ഇതൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരും. കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യയെ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തെ, ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയെ, ഒരു പ്രോസസ്സിനെ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഉൽപ്പന്നം വിൽക്കുന്ന രീതിയെ, ഒരു ബിസിനസ് മോഡലിനെ മാറ്റിമറിക്കുകയും അതുവഴി ഒന്നുകിൽ ഇത് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് വലിയ രീതിയിലുള്ള കോസ്റ്റ് സേവിങ്സ് ഉണ്ടാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ രീതിയിൽ ഇത് വിറ്റഴിക്കപ്പെടാനോ. ഇപ്പം ഇത്തരത്തിൽ സിനിമ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നാട്ടിൽ തിരക്കഥകളുമായി അലഞ്ഞു തിരിയുന്ന ഒട്ടനവധി യങ്സ്റ്റേഴ്സിന്, തിരക്കഥാകൃത്തുകൾക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ഒരു ചലച്ചിത്രം നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡിയോ ആയിട്ട് അത് മാറും. സോ വിച്ച് മീൻസ് ഒരു കണ്ടൻറ് എക്കോണമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോകത്തിലേക്ക് ആവശ്യത്തിലധികം കണ്ടൻറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ചലച്ചിത്രങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് OTT-യിൽ എല്ലാ ദിവസവും നമുക്കൊരു പുതിയ സിനിമ കാണാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു സ്റ്റുഡിയോ നമ്മുടെ സിനിമാ ലോകത്തെ മാറ്റിമറിച്ചേക്കാം. അപ്പോൾ അത് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പാണ്. അതിനെന്ത് വേണം? അതിന് സാങ്കേതിക വിദ്യ വേണം, അതിന് എക്സ്പെർട്ടീസ് വേണം, ഇത് ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർ വേണം, അതിന് ക്യാപിറ്റൽ വേണം ഇത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ എങ്ങനെ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെയോ പ്രോസസ്സിനെയോ ബിസിനസ് മോഡലിനെയോ മാറ്റിമറിക്കുകയും അതുവഴി ഒരു വലിയ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റം അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസിലോ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് നമ്മൾ ജനറലി സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സ്റ്റാർട്ടപ്പുമായിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്കൂളിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും y = ax + b എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ അറിയാം. ലീനിയർ ഒരു ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് അത്. അപ്പോൾ സാധാരണ കമ്പനികളുടെ ഗ്രോത്ത് നമ്മളൊരു ഗ്രാഫിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ലൈനായിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് e⁻x എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ കർവ് പോലെ ആയിരിക്കും. അതായത് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ അവർക്ക് റവന്യൂ വളരെ കുറയും, പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്തോറും അവരുടെ റവന്യൂ എക്സ്പൊണൻഷ്യലി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് നമ്മൾ ജനറലി സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇത് സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലും നരേറ്റീവിലും നേരിടുന്നു. ഇനി സാറ് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ, അപ്പോൾ അതാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം സാധാരണ നമ്മൾ ആൾക്കാരോട് പറയുന്ന ഇതാണ്, നിങ്ങൾ ചുറ്റും നോക്കൂ, അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് പ്രോബ്ലം. ഈ സിനിമ പ്രൊഡക്ഷൻ തന്നെ ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലം അല്ലേ? നമ്മൾ പണ്ട് കേട്ടിരുന്നത് 1 കോടി രൂപ, പണ്ട് 25 ലക്ഷത്തിന് സിനിമ എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ വന്ന് കണ്ട തിരക്കഥാകൃത്തുകളെ എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന പല കഥകളും 100 കോടി, 50 കോടി, 25 കോടി ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്കൊരു ചലച്ചിത്രം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനെ നേരെ തിരുത്താൻ കഴിയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റും ഉണ്ടാകും. ചലച്ചിത്രം മാത്രമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്,
ഈ DC ബുക്ക് ഫെസ്റ്റിവൽ ആയതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം. എന്നെ ഒരാൾ കാണാൻ വന്നു. ഇതെല്ലാം ഈ 6 മാസത്തിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളാണ്. അദ്ദേഹം ഈ ഗ്രാമഫോൺ റെക്കോർഡുകൾ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അതായത് പഴയ കാലത്ത് പണ്ട് ഗ്രാമഫോണുകൾ വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർക്കറിയാം, അതൊരു പ്രത്യേക ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിക് ഫീലിംഗ് ആണ്. അതിലിങ്ങനെ പാട്ട് കേൾക്കുക, കുറേ കഴിയുമ്പോൾ അത് കറങ്ങി നിൽക്കുക, വീണ്ടും നമ്മൾ അതിനെടുത്ത് തിരിച്ചു വെക്കുക, വീണ്ടും പാട്ട് പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. സോ ഹീ വാണ്ടഡ് ടു റീക്രിയേറ്റ് ദാറ്റ് ഹോൾ പ്രോസസ്സ്. അപ്പോൾ പഴയ ഗാനങ്ങളുടെ കോപ്പിറൈറ്റുകൾ അക്വയർ ചെയ്യുകയും ഗ്രാമഫോണുകളിൽ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും ആ റെക്കോർഡുകൾ വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങാനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആഗ്രഹമുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചുറ്റും ഇത്തരത്തിലുള്ള പല നിരവധി അനവധി ബിസിനസ് ഐഡിയകളുണ്ട്. ഈ ബിസിനസ് ഐഡിയകളെ പിക്കപ്പ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട ഒരാശയം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനെ സമീപിക്കാം. ഇനി സാറ് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരാം. അതായത് ഈ വാല്യുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിക്കോണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ബസ് വേർഡായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അതുടനെ പൊട്ടും. നിയമസഭയിൽ പോലും ഒരു നിയമസഭാംഗം പ്രതിപക്ഷത്ത് നിന്ന് ചോദിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടു, കേരളത്തിൽ നിന്ന് എന്താ യൂണിക്കോണുകളൊന്നും വരാത്തത്. കേരളത്തിൽ മര്യാദയ്ക്ക് വ്യവസായം പോലും വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ യൂണിക്കോണുകളെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ നിന്നൊരു യൂണിക്കോൺ വന്നിട്ടുണ്ട് താനും. ഓപ്പൺ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തൊരു കമ്പനിയാണ്. ഈവൻ അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം ബാംഗ്ലൂർ ആണെങ്കിൽ പോലും. പക്ഷേ ഞാൻ ഈ ജോലി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും ചെന്ന് കാണുകയും അനുഗ്രഹം നേടുകയും കുറച്ച് വേർഡ്സ് ഓഫ് വിസ്ഡം അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വന്ന ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് നേരത്തെ ജയശങ്കർ പ്രസാദ് സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി, അതായത് നമുക്ക് കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു യുവത. പണ്ടൊക്കെ അത് ഒരു എൻജിനീയറിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രിയോ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റോ കഴിഞ്ഞായിരുന്നു ഒരാൾ ഈ നാട് വിട്ട് പോകണമെന്ന് ആസ്പയർ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ, ഇന്ന് +2 കഴിയുന്ന ഒരു കുട്ടി പറയുന്നത് എനിക്ക് ഓസ്ട്രേലിയയിലോ കാനഡയിലോ ന്യൂസിലൻഡിലോ പോയി പഠിക്കണമെന്നാണ്. അപ്പോൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു യുവത്വം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളിലൊന്നാണ്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ നിൽക്കണം, എന്തുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ വിട്ടുപോകുന്നു എന്നുള്ള ഈ ഒരു ചോദ്യം പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള എന്താ പറയുന്നത് സോഷ്യോളജിക്കൽ ആൻസേഴ്സ് അതിന് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് തോന്നിയ ഒരു ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഐ വോണ്ട് ടു ബി ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ആക്ഷൻ. ഐ വോണ്ട് ടു ബി ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ ലേറ്റസ്റ്റ് ഓഫ് ടെക്നോളജി, റോഡ്സ്, ബിൽഡിംഗ്. ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങര നടത്തിയ ഒരു അഭിമുഖം മനോരമയിലാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ആ അഭിമുഖം കണ്ട് അദ്ദേഹം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് പുതിയ നിർമ്മാണ രീതികൾ, പുതിയ തരത്തിലുള്ള ആശയങ്ങൾ, പുതിയ റോഡുകൾ, പുതിയ ബ്രിഡ്ജുകൾ, പുതിയ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പാറ്റേണുകൾ. ഐ വോണ്ട് ടു ബി പാർട്ട് ഓഫ് ഓൾ ദാറ്റ് ഇൻ മൈ ലൈഫ്. കോവിഡ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതം എത്രമാത്രം ക്ഷണികമാകാമെന്നുള്ളൊരു വലിയ പാഠമാണ് കോവിഡ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത്. അപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് they want to experience whatever they can in the little time that they want to experience. അപ്പോൾ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് എനിക്കിപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കാനഡയിൽ പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ന്യൂസിലൻഡിൽ പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയിൽ പോകണം, എനിക്കിതെല്ലാം കാണണം, എനിക്കിതെല്ലാം അനുഭവിക്കണം. അപ്പോൾ അവരെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയുന്ന എന്താണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്? നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇൻ്റലക്റ്റാണ്. കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ കൈവശത്തിലുള്ളത്, നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ, ആരോഗ്യരംഗത്തിൽ, സാമൂഹ്യ സുരക്ഷയിൽ, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇന്നലെ പോലും ഞാൻ കോഴിക്കോട് പോയൊരു മീറ്റിംഗ് ഇരുന്നപ്പോൾ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രൊഫസർ രാജേഷുമായിട്ട് സംസാരിക്കായിരുന്നു. ഹീ ഹാഡ് നോ ഡൗട്ട് ആന്ധ്രയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതൊരു സംസ്ഥാനവുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇക്വിറ്റബിൾ വെൽത്ത് ഉള്ള ഒരു സംസ്ഥാനം തന്നെയാണ് കേരളം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആർക്കും ഒരു സംശയവുമില്ല. എല്ലാവർക്കും വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കും, എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ ലഭിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു സർട്ടൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻ്റലക്റ്റ് തമിഴ്നാട് ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ 2 ദിവസം മുമ്പേ എൻ്റെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പറയുകയുണ്ടായി. അതായത് എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല, മാൽ ന്യൂട്രീഷൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ തലമുറയെ വാർത്തെടുത്താൽ അവരോട് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി നടത്തണം, അവരോട് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അവർ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരർത്ഥവും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഭക്ഷണം ബിക്കംസ് മൈ പ്രൈമറി പ്രോബ്ലം. കേരളത്തിൽ ആ പ്രോബ്ലമൊക്കെ എന്നേ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നമുക്കപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്? നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ആരോഗ്യവാന്മാരായ ഒരു ജനത, വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയിട്ടുള്ള ഒരു ജനത, പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ കുറേയൊക്കെയെങ്കിലും ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനം. ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ബൗദ്ധികമായ ആക്ടിവിറ്റികളാണ്. ആ ബൗദ്ധികമായ ആക്ടിവിറ്റി എന്തായി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണം? വെൽത്തായി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിൽ നിന്ന് ക്യാപിറ്റലിസത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പണ്ട് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാനൊക്കെ ജനിച്ച സമയത്ത് ഈ രാജ്യത്ത് 2 കാറുകളേ ഉള്ളൂ, അംബാസഡറും ഫിയറ്റും. ബാക്കിയുള്ള ടൊയോട്ട ഒരാൾ പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് അയാൾ ഏതാണ്ട് 40 ലക്ഷം 50 ലക്ഷം രൂപ അന്ന് ടാക്സ് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു വളർന്ന 2 കാറുകളെന്ന് പറയുന്നത് അംബാസഡറും ഫിയറ്റുമാണ്. പക്ഷേ എന്നെ ടൊയോട്ടയും ലംബോർഗിനിയും മെഴ്സിഡീസ് ബെൻസും കാണിച്ചു തന്നതിന് ശേഷം നീ ഇനിയും
അംബാസഡർ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കണമെന്ന് പറയുന്നതിൽ പിന്നെ കാര്യമില്ല. അപ്പം നമ്മൾ വി ഹാവ് ഓപ്പൺഡ് അപ്പ് ദ മാർക്കറ്റ്സ്, വി ഹാവ് എക്സ്പോസ്ഡ് ദ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ടു ദ വേൾഡ്. സോ വി നീഡ് ടു ട്രാൻസ്ലേറ്റ് അവർ ഇൻ്റലക്ട് ഇൻ ടു വെൽത്ത്. സമ്പത്തുണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. നാരായണമൂർത്തി പറഞ്ഞ പോലെ സമ്പത്തുണ്ടാക്കുന്നതിൽ യാതൊരു തെറ്റും നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. എങ്ങനെ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമ്മുടെ ബൗദ്ധികമായ ശക്തിയെ ഉപയോഗിക്കുക, നമ്മൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക, ആ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ ലോകവിപണിയിൽ വിറ്റഴിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ യുവതയെ പ്രാപ്തരാക്കുക. അത്തരത്തിൽ സമ്പത്ത് ഈ രാജ്യത്ത് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുക. അതുവഴി കൂടുതൽ കൂടുതൽ മാറ്റങ്ങളും കൂടുതൽ ചേഞ്ചുകൾ നമുക്ക് ചുറ്റും കാണാൻ കഴിയുക. അങ്ങനെ ഈ യുവതയെ നമ്മൾ ഇവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തുക. എവറിബഡി വാണ്ട്സ് ടു ആസ്പയർ ടു ബി ബാക്ക് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇൻ മൈ പേഴ്സണൽ ബിലീഫ് ദ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് റെവല്യൂഷൻ ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട്. സാറിൻ്റെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയാനാണെങ്കിൽ യൂണിക്കോണുകളോ വാല്യുവേഷനോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധ പതിയേണ്ട കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത്. അത് നല്ല ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഏറ്റവും മികച്ച സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് അത് ലോകത്തിന് മുന്നിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത്, ഇന്ന് നമ്മളൊരു ആപ്പിൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐഫോൺ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു സംതൃപ്തി മറ്റൊരു രാജ്യക്കാരന് നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്ന് തോന്നുന്നുവോ അന്നാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് റെവല്യൂഷൻ ഒരു പൂർണ്ണതയിലെത്തുന്നത് എന്നാണ് എൻ്റെ ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ളത്. So I think we'll open up for questions. We have around 18 minutes, so we'll open up for discussion, and then ആ ഡിസ്കഷൻ സമയത്ത് നമുക്ക് വേറെ ന്യൂആൻസസിൽ കൂടെ പോകാം. എൻ്റെ പേര് ഷെഹദാദാണ്, കണ്ണൂരുകാരനാണ്. ഞാൻ സൗദിയിൽ കുറച്ച് ബിസിനസ്സൊക്കെ ചെയ്ത് 7 വർഷം ബിസിനസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നാട്ടിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ലെവലിൽ വന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സെയിം ബ്രാഞ്ച് ഞാൻ ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക്കലായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രൊജക്ട്സൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെയുള്ള സെറ്റിൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഇത് കാരണത്താൽ IT ഫീൽഡിലേക്ക് ഞാൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ്റെ പല രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കേട്ട സമയത്ത് പലർക്കും എൻ്റെ ഇടയിലും വന്നൊരു ചെറിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ചിലപ്പം പല ആൾക്കാർക്കും ഇവിടെ അതേ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഈ നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഐഡിയാസ്, ഇന്നോവേഷൻസ് നമ്മൾ ഒരു പ്രൊജക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിലുള്ള സെക്യൂരിറ്റി, ഇത് പുറത്ത് പോവോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മറ്റിലേക്ക് ആയിപ്പോവോ എന്നുള്ളൊരു ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അത് എത്രത്തോളം സെക്യൂർഡാണ് ആ ഒരു നമ്മുടെ പ്രൊജക്ട്സ്? അതായത് ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി മൊത്തത്തിൽ പറയാൻ ആളല്ല, എന്നാലും ഒരു കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി എഗ്രിമെൻറ്റ് നമുക്ക് ആകെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം ഞാൻ തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം. നിങ്ങളൊരു പുതിയ ഐഡിയ വെച്ചൊരു പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തി. ഞാൻ ഇന്നലെ കേട്ടൊരു കാര്യം ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ്, നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ജോലി എടുക്കുന്ന കാർത്തിക് ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ, പക്ഷേ കാർത്തിക് പറഞ്ഞൊരു എക്സാമ്പിളാണ്. നമ്മളൊരു പുതിയ ഉൽപ്പന്നം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. പോർട്ടുകളിൽ വരുന്ന കണ്ടെയ്നറുകളെല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്കാൻ ചെയ്യുകയും അവരുടെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് റീഡ് ചെയ്യുകയും അതിനകത്ത് എന്തുണ്ടെന്നുള്ളത് നോക്കുകയും ഇങ്ങനെ എല്ലാം കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഞാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് കരുതുക. ഞാൻ അദാനിയോട് ഇതുകൊണ്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തു. അദാനി പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ, നിങ്ങളിത് 1 മാസം ഒന്ന് പൈലറ്റ് ചെയ്യൂ, ഞങ്ങൾ നോക്കട്ടെ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന്. അദാനി ഈ സാധനം എടുത്തിട്ട് വിപ്രോയോടോ കോഗ്നിസന്റിനോടോ പറയുന്നത്, കണ്ടോ ഇതുപോലൊരു സാധനം നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് തരൂ എന്ന് പറയുകയും കോഗ്നിസന്റിന് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പുതിയതായി ഒന്നും കണ്ടുപിടിച്ചില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത്ര എളുപ്പത്തിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം നിങ്ങളുടെ സാങ്കേതിക വിദ്യ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയോ, കാരണം നിങ്ങൾ ഒരാശയമാണ് നമ്മളോട്. സംടൈംസ് ആൻ ഐഡിയ ക്യാൻ ചേഞ്ച് യുവർ ലൈഫ്. അത് പഴയ ഐഡിയയുടെ പരസ്യമാണോ? അത് ഐഡിയ ക്യാൻ ചേഞ്ച് യുവർ ലൈഫ്, അത് ഞാൻ സമ്മതിക്കാം. പക്ഷേ അത്തരത്തിലുള്ള ഈ ബ്രെത്ത് ടേക്കിംഗ് ഐഡിയാസ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ വളരെ തുലവും തുച്ഛമായിട്ട് എൻ്റെ ഈ 6 മാസത്തെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ 6 ഞാൻ ആക്ച്വലി 2004 മുതൽ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് നടത്തുന്ന ഒരാളാണ്, ഒരു കമ്പനി നടത്തുന്ന ഒരാളാണ്. കഴിഞ്ഞ 14 വർഷത്തെ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ലോകത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഐഡിയാസൊന്നും അധികം ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇഫ് യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദാറ്റ് റിസ്ക്. ഒരു NDA ഈസ് ഓൺലി എൻ NDA. യു സൈൻ എൻ എഗ്രിമെൻറ്റ്. കോൺട്രാക്ച്വലി സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ പുറത്ത് പറയില്ല, മറ്റൊരാൾക്കും അത് ഷെയർ ചെയ്യില്ല എന്നൊരു കോൺട്രാക്ച്വൽ എഗ്രിമെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനും ഈ ഐഡിയേറ്ററും തമ്മിലുണ്ട്. പിന്നെ നാടിൻ്റെയാണ്, എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് തീർത്ത് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. പക്ഷേ ജയശങ്കറിന് അത് കൃത്യമായിട്ട് I just have two points to add. ഒന്ന്, it is not the idea. ഇത് എത്രമാത്രം ഫാസ്റ്റായിട്ടും എഫിഷ്യൻ്റായിട്ടും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് ഒരു സക്സസ് ഉള്ളത്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഐഡിയകളുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരു ദിവസം തന്നെ ഒരു 25 ഐഡിയ എങ്കിലും ഉണ്ടാവും.
പക്ഷേ അതിൽ എത്ര എണ്ണം നമുക്ക് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പറ്റാറുണ്ട്? അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദി ഐഡിയ. സെക്കൻഡ് തിങ് ഈസ് നേരത്തെ അനൂപ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്. അതായത് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് ആണ്, വിച്ച് മീൻസ് യു ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് എ ലാർജ് മാർക്കറ്റ്. ആ ലാർജ് മാർക്കറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു 10 കോമ്പറ്റീറ്റർ വന്നാൽ പോലും ദർ ഇസ് നോ ഇഷ്യൂ. അപ്പോൾ ഈ 2 കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഐഡിയ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. സെക്കൻഡ് തിങ് ഈസ് യു ഷുഡ് ഓൾസോ ലുക്ക് അറ്റ് എ വെരി ലാർജ് മാർക്കറ്റ്. ഒരു വളരെ ചെറിയൊരു മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതിന് നമുക്കൊരു ലാർജർ ഗ്രോത്തിലൊക്കെ ഒന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയി പോകും. ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് അതാണ്. എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്താലും നമുക്ക് ഹാവ് നോട്ട്സ് ആർ മോർ ദാൻ ഹാവ്സ്, വിച്ച് മീൻസ് യു ഹാവ് എ ലാർജ് അൺഅഡ്രസ് മാർക്കറ്റ് ദാൻ എൻ അഡ്രസ് മാർക്കറ്റ്. സോ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു വറി അബൌട്ട് ദാറ്റ് അറ്റ് ഓൾ. പിന്നെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു NDA സപ്പോർട്ട് വെച്ച് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനർത്ഥം വേറൊരാൾക്ക് വേറൊരു പാർട്ട് ഓഫ് ദി വേൾഡിൽ സെയിം തോട്ട് ഉണ്ടായിക്കൂടാന്നല്ല, ഉണ്ടാവാം. Just to come again, like if you have an innovative idea, we help you in patenting that. So entire support, the financial support for patenting, India, US patent, ellathinum, we give a reimbursement. So that is one part. So that secures your idea. But patenting again takes a long time. Ariyavalla, file idu varumbo oru samayam. By the time the idea would become stale. So you can patent it just for security. Sign the NDA from Startup Mission so that all the mentors and the employees are all bound by the NDA. So I think that are the 2 security measures we have. Any other questions? Yeah, please. So could you help me with the process from a person having an idea to end product of him having a startup company? Yes, I can. So somebody Sajid just referred a person to me who had an idea, right? So he came to me, we were talking on the sidelines before this the seminar started. So the initial step that we advise everyone who has an idea to do is to go to grants.startupmission.in and register your idea. You will be asked for quite a few information along with a pitch deck which you will have to upload. And what usually used to happen is that we used to conduct an innovation drive every year starting from September till December and disperse funds after reviewing that over a period of 3 months. I am slightly trying to change that. We are trying to take or get rid of all the backlogs that we have till date before January 31st, 2023. And from then on, every month, people will be able to, any time people will be able to submit their ideas. അപ്പോൾ ഒരു യുറേക്ക മൂമെൻറ്റ് നമ്മൾ കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ grants.startupmission.in പോവുക, നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ അപ്പോൾ തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. ഈ ഐഡിയയെ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് പാനൽ വെറ്റ് ചെയ്യും. ആ എക്സ്പേർട്ട് പാനലിൻ്റെ വെറ്റിങ്ങിന് നമ്മൾ വെറ്റ് ചെയ്ത് പാസ്സാകുകയാണെങ്കിൽ ഒരാശയത്തിൻ്റെ പുറത്ത് നിങ്ങൾക്ക് 3 ലക്ഷം രൂപ വരെ സർക്കാർ ഗ്രാൻറ്റ് നൽകും. അത് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ നൽകും. ആ 3 ലക്ഷം രൂപ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു മിനിമം വയബിൾ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വയർ ഫ്രെയിം എന്ന് ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ഉൽപ്പന്ന രൂപരേഖ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കണം. അതിനെ കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ്റെ മുന്നിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 15 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം, അത് മാർക്കറ്റ് ആക്സിലറേഷൻ ഗ്രാൻറ്റ്, പ്രോഡക്റ്റൈസേഷൻ ഗ്രാൻറ്റ്, സ്കെയിലപ്പ് ഗ്രാൻറ്റ്, ഇങ്ങനെ പല വിഭാഗങ്ങളിലായി ഒരു ആശയം ഒരു ഇന്നോവേറ്റർ അല്ലെ ഒരു നൂതനാശയം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് up to 15 lakhs in grant will be given to make a prototype, take it to the market, do the marketing, do your acceleration, do your scale up, etc. etc. ഈ 15 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ, അതായത് എൻ്റെ കയ്യിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട്, എനിക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് 100 യൂണിറ്റുകൾ 500 യൂണിറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കണം, അപ്പം എങ്ങനെ ഞാൻ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടെത്തും? സീഡ് ലോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം നമുക്കുണ്ട്. 50 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള സീഡ് ലോണാണ് നമ്മൾ സാധാരണ നൽകാറ്. 7% പലിശയ്ക്കാണ് അത് നൽകുന്നതെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ഇനി സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ അല്ലാതെ തന്നെ KFCയും KSIDCയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രാൻറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ വളർന്നു വരുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ KFCയും KSIDCയുമായിട്ടുള്ള ഇൻ്റർഫേസും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ വഴി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനികൾക്ക് വേണ്ടി നൽകുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്നുമില്ലാത്ത മറ്റൊരു വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരു പറ്റം
മാലാഖകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏഞ്ചൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ട്. അവരുടെ മുന്നിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഈ ഐഡിയാസ് യൂഷ്വലി പിച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട്. അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ളൊരു കാര്യം, ഇപ്പോൾ ഒരു നല്ല ധനവാനായ ഒരു മനുഷ്യൻ കുറച്ച് കോടികളുമായി ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്നൊരു ബ്രെത്ത് ടേക്കിംഗ് ഐഡിയ ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ 1.5 കോടി 2 കോടി രൂപ വരെയുള്ള ചെക്കുകൾ എഴുതി കൊടുത്ത ചരിത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ പക്കലുണ്ട്. പക്ഷേ എല്ലായ്പ്പോഴും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കൊള്ളണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല. സോ ഏഞ്ചൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഇസ് അനദർ വേ ബൈ വിച്ച് യു ക്യാൻ ഫണ്ട് യുവർ ദിസ് തിങ്. പിന്നീടുള്ള ഒരു ഇതാണ് വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് VC ഫണ്ടുകൾ. അവർ നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയിൽ ഇക്വിറ്റി, ഏഞ്ചൽ ആയാലും VC ആയാലും നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയിലുള്ള ഷെയറുകൾക്ക് അഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മൂലധനം കൈമാറുന്നത്. അപ്പോൾ VC എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചുകൂടെ വലുതായിട്ടുള്ള കമ്പനികൾക്കായിരിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ഫണ്ടുകൾ നൽകാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റിനെ ഫണ്ട് ചെയ്യാൻ, ദാറ്റ് ഇസ് സം ഓഫ് ദ മെത്തേഡ്സ് ബൈ വിച്ച് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഫൈൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ. നൗ the first thing that I asked the startups is what are the things that you need when I first joined, and 3 things came. One was investment, which is what I talked about. Then came infrastructure. അതായത് എനിക്കിരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സ്ഥലം വേണം, എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഫാബ് ലാബുകൾ വേണം, എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ലാബുകളോ ടെസ്റ്റിംഗ് യൂണിറ്റുകളോ വേണം. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ പരാധീനതകളെല്ലാം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു നല്ല ഒന്നാന്തരം സൂപ്പർ ഫാബ് ലാബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലാബ് നമ്മൾ കൊച്ചിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജയശങ്കർ സാറിൻ്റെ സജി സാറിൻ്റെ കാലത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തൊരു സാധനമാണ് അത്. അവിടെ ഒരു പുതിയ മെഷീനൂടെ വരുന്നതോടെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ഡിജിറ്റൽ ഫാബ്രിക്കേഷൻ എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ ഒന്നായി നമ്മൾ മാറും. അതുപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പുതിയ പ്രോഡക്റ്റുകൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ, അതായത് ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് ഞാനത് പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു ഡിജിറ്റൽ ഡിസൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഞാനൊരു സാധനം വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിസൈൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ മെഷീൻ അതിൻ്റെ ഒരു രൂപകൽപ്പന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ചെയ്തു തരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സൂപ്പർ ഫാബ് ലാബ് എക്കോസിസ്റ്റം കൊച്ചിയിൽ വളർന്നു വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ടെസ്റ്റിംഗ് ലാബുകളുണ്ട്, യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുമായിട്ട് നമുക്ക് ടൈ അപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഓൾ ദി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അസോസിയേറ്റ്. തേർഡ് വൺ ഇസ് ബിസിനസ്. ആൻഡ് ബിസിനസ് ഇസ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന എന്താണ്, നമുക്ക് ഈ ആൾക്കാരെ ഇത് വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ട് നിർത്താം. അത് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഏത് ട്രേഡ് ഷോകളിലും, ചില സെലക്റ്റഡ് അന്താരാഷ്ട്ര ട്രേഡ് ഷോകളിലും നിങ്ങൾക്ക് പോയി അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പബ്ലിക്കേഷൻസ് നടത്താനും ഒക്കെ ഉള്ള സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാവും. അതുമാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡെമോ ഡേകൾ എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനം, അപ്പോൾ അഗ്രിടെക് ഡെമോ ഡേ, അതായത് കാർഷിക രംഗത്തെ എല്ലാ സാങ്കേതിക വിദ്യകളെയും ഒരുമിപ്പിച്ച് ഒരു കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അത്തരത്തിലുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരെ ടേബിളിൻ്റെ മറ്റേ സൈഡിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ നടത്തി അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മീറ്റ് ചെയ്യാനും അവിടെ വേണമെങ്കിൽ ബിസിനസ് ഡീലുകൾ സൈൻ ചെയ്യാനും കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വെർച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമും നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ 4-5 ഡെമോ ഡേകൾ എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ നടത്താറുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കുള്ളൊരു വളരെ യുണീക്കായിട്ടുള്ളൊരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ഈ ഫണ്ടിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കേരള ഗവൺമെൻറ് തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫണ്ട് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് സജി സാർ അതിനെപ്പറ്റി. ഇതൊരു നമ്മുടെ പലപ്പോഴും ഈ ഗ്രാൻറ്റിന് പുറത്ത് നമുക്ക് ഗ്രോ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നോവേറ്റീവായിട്ടുള്ള ഐഡിയകളായിട്ട് വരുന്നവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ക്യാപിറ്റലൊന്നും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഈ ക്യാപിറ്റൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഏഞ്ചൽ ഫണ്ട്സും ഏഞ്ചൽ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് പക്ഷേ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം, അങ്ങനെ വളരെ നമ്പർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കേരള ഗവൺമെൻറ് സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേയേറെ ഫണ്ടുകളെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേരള ഗവൺമെൻറ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇരട്ടി അവർ തിരിച്ച് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇന്ന് ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു 1200 crore വർത്ത് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് ആർ അവൈലബിൾ. 1200 കോടി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതല്ല അർത്ഥം, അതിൻ്റെ ചെറിയ പോർഷനാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ആ ഫണ്ടുകളുടെ മൊത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 1200 കോടിയോളമാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിൻ്റെ സ്പേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരു SMEയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഏകദേശം 1/5 അതിൻ്റെ എത്രയോ ചെറിയ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളിൽ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ സ്പേസ് ഫെസിലിറ്റീസ്, അതായത് മെൻറ്ററിങ് സപ്പോർട്ട്, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫണ്ടിങ് സപ്പോർട്ട്, ഇത് മൂന്നും കൊണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഐഡിയയെ മറ്റേ എൻഡ് വരെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തോട്ടെ. അതായത് ഐഡിയ നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, നിങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ കസ്റ്റമർ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഐഡിയ വാങ്ങുമോ എന്നുള്ള കാര്യം. ആ ആൻസർ നോ എന്നാണെങ്കിൽ ആ ഐഡിയ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. കാര്യം നമുക്ക് പലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന പല ഐഡിയകളും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ വയബിൾ എന്നുള്ള ഐഡിയകളാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു
ഐഡിയയുടെ ഫസ്റ്റ് വെറ്റിംഗ് ഹാസ് ടു ബി ഡൺ അറ്റ് യുവർ എൻഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ്, ആൻഡ് ദെൻ ദർ ഇസ് എ മെത്തഡോളജി ഇൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ആൻഡ് മെനി അതർ ഏജൻസീസ്. KFCക്ക് ഉണ്ട്, KSIDCക്ക് ഉണ്ട്, ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ചായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഒരുമിച്ച് ജോയിൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. Hello, sir. My question is to Jayasankar, sir. Indian e-commerce companies such as Flipkart, Myntra and all are still running in losses after 10 or 15 years of operations. So what is it that one factor that motivates venture capitalist firm or private equities to continue invested in such companies? Be it any startup for that matter. See, all these kind of platform business take some time before they really become profitable, and it's the traffic and the volume that gets you the business. And all these investments are happening on valuations. The mindset is generally like what you invest in a stock market, like it's a perceived value on the product. So if you want to talk about Flipkart as a what do you call, an imitation of Amazon, if I may put it that way. So the success of Amazon is what drives a investment in Flipkart, right? A lot of the aggregator companies platforms that you spoke about are typically imitations of what happened in the West. And the confidence of investors still in this is because the business model is proven. The business model is proven. India as a large consumer market is open, and we have an affinity to the local brand. So they keep on thinking that there is a possibility of, with a sizable amount, these things will turn profit over a period of time. They would have done their number crunching, and they would be, it's like whether you are confident that the market will go up or the market will go down. Currently the perception, even with this kind of bleeding, is they will turn around at some point of time when they have a sizable number. So I think they're looking at Amazon when they're looking at Flipkart. Do you get me? Did you get my point actually? So the success elsewhere is being imitated, and that is the reason why they're putting a confidence on that. Yeah, I just wanted to add to that. കാര്യം അതിലൊരു ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു പോയിൻ്റാണ്. അതായത് നമ്മളൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കമ്പനി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് തരം റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നത്. ഒന്ന് കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ പാർട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതായത് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കമ്പനിയിലുള്ള നമ്മളിടുന്ന സ്റ്റേക്ക് മറ്റൊരാൾക്ക് വിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ. ഇതിലെല്ലാവരും നോക്കുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ മാത്രമാണ്. സോ ഐ യൂസ് ടു സേ ഇൻ ലൈറ്റ് വേ ഇൻ സേയിങ് ദാറ്റ് വെൻ ഐ ഇൻവെസ്റ്റ് ഐ വിൽ ഓൾവേസ് ലുക്ക് അറ്റ് അനദർ ഫൂൾ ബിഗർ ദാൻ മീ ഹൂ ഇസ് റെഡി ടു ബൈ മൈ സ്റ്റേക്ക്. ദാറ്റ്സ് എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് ഹാപ്പൻ. ഇത് ഞാനിവിടെ പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പലരും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഒരു ആട് മാഞ്ചിയം കോഴിയുടെ അടുത്തൊരു ലെവലായിട്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കാര്യം 100% റിട്ടേൺ, 500% റിട്ടേൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മോഡൽസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ജനറലി സ്റ്റാർട്ടപ്സിൻ്റെ ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ മാത്രമേ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർക്ക് റിട്ടേൺ കിട്ടുള്ളൂ. കാരണം അവർ ഹൈ റിസ്കിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആ റിസ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്കറിയാം 9 കമ്പനികൾ 10 കമ്പനികൾ ഇടുകയാണെങ്കിൽ 9 കമ്പനികളും ഫെയിൽ ആവാം. അതിനർത്ഥം 10ാമത്തെ കമ്പനി, അത് ഏത് കമ്പനിയെന്ന് അറിയില്ല, ആ കമ്പനിയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ബാക്കിയുള്ള 9 കമ്പനിയെയും ലോസിനെയും കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ അതിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ ചെയ്യാവൂ. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഏഞ്ചൽ ഫണ്ടുകളും പ്രൊഫഷണൽ ഫണ്ടുകളെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ആശ്രയിക്കേണ്ടത്. whenever if you invest only one company and that company promises you to give you huge return, it may not really happen. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻവെസ്റ്റർ അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാമുകളും നടത്തുന്നതാണ്. ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? അവർക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുമ്പോൾ മറ്റൊരാൾ വാങ്ങും. ഇത് നമ്മൾ പണ്ട് ടുലിപ്പ് ലെവൽ മുതൽ നടക്കുന്നതാണ്. വി ഓൾവേസ് ലുക്ക് അറ്റ് ഹൗ ഡു യു ഗെറ്റ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അറ്റ് സം പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ഇറ്റ് ഫോൾ, ബട്ട് ബൈ ദ ടൈം ദേ മസ്റ്റ് ഹാവ് ഗെയിൻ ഫ്രം എ ലാർജർ പോർട്ട്ഫോളിയോ പെർ സെ. ആ ഒരു മോഡലാണ് അവർ പലപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അല്ല, ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, ആമസോൺ ബിക്കം പ്രോഫിറ്റബിൾ ഇൻ നോട്ട് എക്സാക്ട്ലി 6 years ബട്ട് ഇൻ എ റീസണബിൾ ടൈം. ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ഹാസ് നോട്ട് ബിക്കം പ്രോഫിറ്റബിൾ ഇൻ സച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം. അതിന് 2-3 റീസൺ ഉണ്ട്. ഒന്ന്, അതിന് ഒരുപാട് ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് പോകണം. ഈ അമേരിക്കൻ മാർക്കറ്റ് ഹാസ് ആക്ച്വലി മെയിൽ ഓർഡർ മാർക്കറ്റ്. ആ മെയിൽ ഓർഡർ മാർക്കറ്റ് മുതൽ ആ കൺസെപ്റ്റ് ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ആണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ മാർക്കറ്റ് വളരെ ന്യൂവർ മാർക്കറ്റാണ്. ഇറ്റ് മേ ടേക്ക് മോർ ടൈം. But at this till that point of time there is a need for investment as such. So I think that is primarily what we speak about. Unfortunately the time is up. So thank you very much.
I think startup is an area where a lot of things to be discussed. So thank you very much for Anoop and Dr. Jay, and wish you all the very best for a great startup future. Thank you.